Okay, so once again, we'll just discuss what is the value of A and the B. So already in the previous lecture or at the landing session of the last lecture, we have discussed about how to calculate the initial concentration of Ki. म्हणजे initial concentration म्हणजे काय की before the reaction is started. Reaction सुरू व्हायच्या अगोदर Ki चं concentration काय होतं and how it can be calculated. So that we have seen in the landing session of the last lecture. So we have seen A is equal to 125 ml. So how A is equal to 125 ml? So that we have discussed here. Similarly, we can calculate the initial concentration of potassium persulfate also. It was about the Ki. Okay. So now calculation of B is also very important one. Calculation of B me तुम्हाला B किती दिला आहे 62.5 ml दिलेली. So how the B is 62.5 ml? So that also we could calculate. That is it is the इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पोटॅशियम परसल्फेट म्हणजे बिफोर रिएक्शन स्टार्ट. रिएक्शन सुरू व्हायच्या अगोदर पोटॅशियम परसल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आपण. इथं पण आपण सेम वेने कॅल्क्युलेट करू शकतो. रिझल्टिंग नॉर्मॅलिटी ऑफ पोटॅशियम परसल्फेट आफ्टर मिक्सिंग द solution of bottle number 1 to the bottle number 2. How it can be calculated? Resulting normality of potassium persulfate K2S2O8 after mixing the solution from bottle number 1 to the solution from bottle number 1 to the bottle number 2. कसं कॅल्क्युलेट करता येईल? पण मिक्सिंग केलं सुरुवातीला किती होतो 0.1 नॉर्मल इंटू 10 ml होतं 10 ml होतं ना. म्हणजे इथं पण आपण N1V1 इज इक्वल टू N2V2 चा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. N1V1 इज इक्वल टू N2V2. So now here consider N1 is the normality of potassium persulfate, that is 0.1. Kadi before mixing the solution, then into V1 is the volume of the potassium persulfate before mixing the solutions, there is 10. Okay, is equal to N2 is the resulting normality of potassium persulfate solution after mixing the solution from bottle number 1 to the bottle number 2, and V2 is the resulting volume, that is 80. म्हणजे इथं काय झालं बघा N2 is equal to 0.1 into 10 divided by 80. 0.1 into 10 divided by 80. मग हे किती आलं बघा? It would be 0.0125 normal. Am I right? 0.0125 normal. So it is the resulting normality of the K2S2O8 solution before reaction starts. Reaction सुरू व्हायच्या अगोदरची resulting normality आहे. ठीक आहे. आता मग याला आपण काय करायचंय? म्हणजेच काय की नाव द नॉर्मॅलिटी ऑफ पोटॅशियम परसल्फेट इज 0.0125 नॉर्मल and its volume is 80 ml. Its volume is 80 ml. So now to react the 80 ml 0.0125 normal solution, how much amount of the 0.002 normal sodium thiosulfate is required? So that we can calculate again with the same formula. N1V1 is equal to N2V2. N1V1 is equal to N2V2. So now here we know the N2 because we have calculated the N2. N2 is here. Bro, here N2 I. Okay, N2 is 0.0125. What is V2? So it is the volume of the resulting volume of the K2S2O8. It is 80 ml. Total volume is 80 ml. And मग इथे N1 काय आहे? N1 is the normality of the, so V1 that we have to calculate. That is V1 is the amount of 0.002 normal sodium thiosulfate solution which is required to react with 0.0125 normal 80 ml potassium persulfate solution. Okay, so now N1 is the 0.002 normal. So V1 is equal to 0.0125 into 80 divided by 0.0025. Calculate. Now calculate what would be this value. हे किती येणार आहे बघा. कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्ही लगेच कॅल्क्युलेट करू शकता. So I will just calculate here. 0.0125 into 80 divided by 0.0025. किती आलं बघा. चुकतंय का काय? 0.0125 into 80 divided by 0.002. 500 येते ऍक्च्युली. याच्या अगोदरचं जे कॅल्क्युलेशन आहे याच्यामध्ये आपण काय केलं, सॉरी आपलं काहीतरी चुकलंय ना. व्हॉल्यूम राहिलेलं आहे आपलं 80 ml केले की बरोबर आहे. हिअर 10 into 0.025 divided by 0.002 125. ओके, इथं तुम्हाला ऍक्च्युली व्हॉल्यूम जे आहे इथला व्हॉल्यूम जो आहे तो आपण काय केला 80 ml घेतलेला आहे. ऍक्च्युली हा व्हॉल्यूम तुमचा कुठला येणार? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं त्याचं
तर 0.025 आहे कॅल्क्युलेशन केलं तर इथं ऍक्च्युअली 10 येणार आहे तुमचं, बरोबर. म्हणजे इथलं जे व्हॉल्यूम आहे टोटल व्हॉल्यूम नाही, तुम्ही ऍक्च्युअली सुरुवातीचं जे व्हॉल्यूम होतं इनिशियल ते व्हॉल्यूम घेतलेलं आहे, इनिशियल व्हॉल्यूम. ओके, तर ते किती आहे 10 ml आहे आणि डिवाइड बाय मग काय केलं 0.002 म्हणजेच कसं असेल 10 इंटू 0.025 डिवाइड बाय 0.002, बरोबर आहे का. येस, एम आय राईट. हे ऍक्च्युली काय केलं की व्हॉल्यूम आता सुरुवातीला बघा तुम्ही कुठून आला की आय N1 किंवा आपण काय म्हणू की इफ वी टायट्रेट 10 ml ऑफ दिस सोल्युशन. आता ऍक्च्युली काय झालं बघा, आपण ही 80 ml साठी काढ सॉरी 80 ml साठी काढले. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पण थोडी करेक्शन करून घ्या, त्याची करेक्शन मी आता सांगतो की लास्ट टाइमला पण आपण तिथे 80 ml घेतलं. ऍक्च्युली 80 ml हे फॉर होल सोल्युशन आहे, पण ऍक्च्युली आपण काय केलं की टायट्रेशन करताना 10 ml पिपेट आउट करून घेतलं. 10 ml पिपेट आउट करून घ्या. तुम्ही 10 ml काय घेतलं तर आपण ऍक्च्युअली रिएक्शन मिक्सचरमध्ये पण 10 ml घेणार आहे. 10 मिनिटानं, 15 मिनिटानं किंवा 20 मिनिट आफ्टर 25 after 30 and after 35 minutes we will pipette out only the 10 ml solution for titration purpose. So here also we have taken a 10 ml solution आणि मग 10 ml नुसार आपण कॅल्क्युलेशन केले आणि त्याच्यामुळे मग 10 ml नुसार जर कॅल्क्युलेशन केलं तर दॅट वुड बी 62.5 ml. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पण मी 80 दिले. So correct there, 80 is not there because we have taken 10 ml volume for the titration purpose. Okay, so therefore instead of 80 write there 10 ml. लक्षात आलं. So how we would get the two values, that is A and the B. A काय, it is the initial concentration of the Ki before reaction starts, and B is the volume of the sodium thiosulfate which is required to calculate the initial concentration of K2SO8. लक्षात आलं. तर दोन्हीचे जे कशा पद्धतीने दोन्ही आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, तर मला वाटतं कॅल्क्युलेशनचा जो पार्ट आहे तो मी काही तुम्हाला सांगणार नाही, कॅल्क्युलेशन तुम्ही स्वतः करा आणि याचे जे रिझल्ट्स असतील ते रिझल्ट्स कसे असतील बघा. सो आय विल डिस्कस ओव्हर द रिझल्ट्स. कॅल्क्युलेशनचा जो पार्ट आहे तो तुम्ही स्वतः करा. मी काय करतो की थोडंसं रिझल्टचं डिस्कशन करतो. रिझल्टमध्ये काय असेल की रिझल्ट कसा असेल बघा. रिझल्ट तर रिझल्टमध्ये काय असेल, फर्स्ट नेचर ऑफ द ग्राफ हे रिझल्ट नसणार आहे, कन्क्लुजन असणार आहे. तर आपण काय करू की मीन व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के, मीन व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के, मीन व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू जे काय असेल ते लिटर पर मोल पर मिनिट, लिटर पर मोल पर मिनिट. हे बाय कॅल्क्युलेशन and again the same k value you can calculate by graph, by calculation आणि by graph. ठीक आहे. आणि मग ग्राफच्या नेचरवरून ही रिएक्शन बाय मॉलिक्युलर आहे हे पण आपल्याला तिथे सांगते. बाय द नेचर ऑफ द ग्राफ रिएक्शन इज बाय मॉलिक्युलर वन. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल द डिस्कशन ऑफ द काय असेल की रिएक्शन बिटवीन पोटॅशियम परसल्फेट अँड KI by the unequal concentration or by reacting these two with unequal concentrations. Okay, if you have any doubt in this session is open for the discussion, you can ask your questions. Yes, I'm ready to answer you. Please, you can ask your questions. Please, I request you, please ask your questions. If you have any doubt, you can raise your question. Yes, please. सर जनरल रायटिंग सुरू करायचं का? हो, जर्नल लिहायला चालू करा की तुम्ही अजून सुरू केलेलं नाही. जर्नल लिहायला सुरू करा. जेवढे एक्सपेरिमेंट झालेत किमान तेवढे तरी लिहायला चालू करा. जर्नल लिहायचं आहे तुम्हाला. जर्नल ज्यांनी विकत घेतलं नाही त्यांनी वहीमध्ये लिहा, पेजेस वरती लिहा, पण लिहा. एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला लिहायला पाहिजेत. तुमचे प्रॅक्टिकल्स होणार आहेत. अजून काय असेल तर विचारा प्लीज. काही कळालं नसेल सांगत असताना मी व्हिडिओ अपलोड करतोय, परत एकदा व्हिडिओ ऐका. व्हिडिओमध्ये पण एका दुसरी चूक असू शकते. काय चुका असतील तर त्या इंटरप्रेट करा, फाइंड आउट करा, लिहून ठेवा आणि आपण त्याच्यावरती चर्चा करूया. असं म्हणत नाही की मी 100% करेक्ट सांगितलं असेल. सांगण्याच्या ओघामध्ये एखादी गोष्ट माझ्याकडून सुद्धा चुकून सांगितली जाऊ शकते, जे माझ्या सुद्धा लक्षात आलेली नसू शकते. तर ते तुम्ही लक्षात आणून द्या. काही माझ्याकडून कुठलाही प्रॉब्लेम असणार नाही. असं काय होणार नाही की तुम्ही चुका काढल्या तर मी तुमच्यावर रागवेल, असं होणार नाही. शेवटी मी माणूस आहे, सांगताना मी चुका करू शकतो. आणि यू आर ऑलवेज वेलकम टू फाइंड आउट सच ए मिस्टेक्स और टू इंटरप्रेट सच ए मिस्टेक्स. सो विल डिस्कस ओव्हर दॅट ऑल्सो. काय चुकीचं असेल तर मी ऍक्सेप्ट करायला तयार आहे.
मला वाटतं शेवटी जे आपण कॅल्क्युलेशन बाय स्लोप बघितलं त्याच्यामध्ये काय कॅल्क्युलेशनचं काय राहिले का फक्त चेक करा एकदा. फॉर्म्युला वेगळा कुठला तर असेल पुस्तकामध्ये दिला असेल माइट बी. यू कॅन चेक इन द बुक ऑल्सो. ग्राफिकल ग्राफच्या साहाय्याने तुम्ही कसं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सगळे कॅल्क्युलेशन्स बघा मी शेअर केलेले आहेत तुमच्या बरोबर. तर ते सगळे कॅल्क्युलेशन्स बघा आणि मी माझे जे एक्सपेरिमेंट मी घेतलेले आहेत त्या एक्सपेरिमेंटचे मला सगळं लिहिलेलं पाहिजे. ठीक आहे आपण थांबूया का? सर जर्नल मध्ये एक्सपेरिमेंट्स लिहायचे आहेत पण त्याचं सिक्वेन्स काय तुम्ही कसं लिहिलं तरी चालेल. फक्त काय करा त्या सेक्शन मध्ये लिहा. फिजिकलचे फिजिकल मध्ये, इनऑर्गॅनिकचे इनऑर्गॅनिक मध्ये, ऑर्गॅनिकचे ऑर्गॅनिक मध्ये लिहा. एवढं काम करा. सिक्वेन्सेस काय नाही मेंटेन केले तरी चालतील. ठीक आहे का? एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? जर्नल ब्लँक पेजेस नाही आहेत मग डायग्राम कुठं ब्लँक पेजेस नाहीत? नाही पूर्ण जर्नलला ब्लँक पेजेस आहेत सगळे लाइनिंग पेजेस. असं कसं काय चुकून आला असेल तुम्हाला? नाही सगळ्यांना दोघींना विचारलं सगळ्यांचे तसेच आहेत जर्नल. लिहा मग जसं असेल तसं लिहा. डायग्राम्स कुठं आहेत आपल्याला? एखाद दुसरी असली तर मग ते लाइनिंग पेजेस वरच काढले तर चालतील. काढायचे काय पर्याय नाही त्याला. जे आपल्या हातात नाही त्याला आपण काही करू शकत नाही. ओके सर. ठीक आहे. हे बघा बाय ग्राफ कॅल्क्युलेशन करताना बी ची व्हॅल्यू घेतलेली आहे 62.5 टाकली नाही. त्याच्याविषयी जरा बघा चेक करा. मला पण थोडस डाऊट आहे. म्हणजे 2.303 इंटू बी असं दिलेलं आहे ऍक्च्युली. म्हणजे टी इंटू ए मायनस बी पाहिजे. ए मायनस बी आहे बरोबर आहे. टी इंटू ए मायनस बी आहे. आता टी कुठला घेणार तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये? नाही येणार. म्हणजे तुम्ही काय करता 2.303 डिवायडेड बाय ए मायनस बी इंटू स्लोप असणार आहे. 2.303 डिवाइड बाय ए मायनस बी इंटू स्लोप. हे तुमचं के कॅल्क्युलेट करायचं बाय ग्राफ. म्हणजे काय असेल 2.303 काय असेल 2.303 इंटू काय असणार आहे बघा. मी थोडं पेन काढलेलं आहे तरी पण घेऊन बघतो मी. 2. ठीक आहे नाही येत नाही सोडा. 2.303 डिवायडेड बाय ए मायनस बी इंटू स्लोप असं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ द के बाय ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे. थांबूया आपण कोणाचं काय डाऊट नसेल तर. ओके थँक्यू.